నమస్తే డి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను పద్మావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్ ను మనం అందిపుచ్చుకోవాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు ప్రభుత్వంతో కలిసి వచ్చిన టీసీఎస్ ఐబీఎం ఎల్&టి కి సీఎం అభినందనలు తెలిపారు ఈ మూడు సంస్థల సహకారంతో అమరావతిలో క్వాంటమ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు క్వాంటమ్ వ్యాలీపై విజయవాడలోని ఓ హోటల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ వర్క్షాప్ నిర్వహించారు దీనికి ఐటీ ఫార్మా వాణిజ్య నిర్మాణ రంగాలకు చెందిన దిగ్గజ కంపెనీల ప్రతినిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని ఉన్నత అధికారులు హాజరయ్యారు నేను తొలిసారి సీఎం అయినప్పుడు ఐటీ పరిశ్రమ విస్తరిస్తోంది మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ను కలిసి ఐటీ విస్తరణపై చర్చించా పీపీపీ మోడల్లో హైటెక్ సిటీ కట్టాలని ఎల్&టీసీని కోరా తర్వాత ఆ సంస్థ బెంగళూరు గురుగ్రామ్లోనూ ఐటీ భవనాలు కట్టింది భవిష్యత్తులో భారత్ అతిపెద్ద ఐటీ హబ్గా మారుతుందని ఆనాడే చెప్పా ఉమ్మడి ఏపీలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు అనేకం వచ్చేలా చూసా రాజధాని ప్రాంతానికి అనేక ఐటీ సంస్థలు వస్తున్నాయి అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రంగా అమరావతిని మారుస్తాం క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై మరింత దృష్టి పెడుతున్నాం అమరావతికి రావాలని స్టార్టప్ కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తున్నాం అని చంద్రబాబు వివరించారు. Two days back. Okay, let me say it not to be quoted. India is right now at 9th place in quantum or 7th place depending on the way you count. Our goal is in the mission from 7th to 3rd. So the first one is US. They have a good margin because they started early also, and then we have China and France and Germany. So our goal is from 7th we have to jump to 3rd. Now, so how many years? Sir, problem is even IT software also we missed products. Yes, that is the biggest challenge now. Exactly. Yes. I always used to tell for the last 30 years, even now we are not moving. That is where we are having money and also scaling. We didn't do that like banking software or defense. Also received an award from Honorable Raksha Mantri as well. Now this is the India's first dual use technology, which is securing our defense establishments like DGDIA as well as DGMO, military operations as well as intelligence, plus getting used into the banks as well. So now it can actually secure this. Which they gave a challenge for about 4 years to break it. If you can break this, then they'll give you some money. So in 4 years, it can be broken. Ethical. So in last year, they this thing for signature verification and content. So all over the world, people are now. Collaboratively, we want to build a quantum biosensor for MRI. Main application of this one is for regular MRI, manaki oka 10x resolution of the quantum sensor can give you almost 1000x. Obedience. So there are two ways. One is you put nitrogen as a defect. So NV centers is very sensitive. Vedika Hardika Swagatam Palkutondi, hearty welcome to the visionary leader, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Honorable CM Sir is introducing the delegates on the dais. A warm welcome and a futuristic welcome to the Amaravati Quantum Valley Workshop 2025, a convergence of minds, ideas and innovations under the visionary theme envisioning Amaravati as a global capital for quantum technologies. Ladies and gentlemen, I now request today's chief guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to enhance the elegant hall. We have stepped into the future. This is not just as the people's capital of Andhra Pradesh. ఒంగోలు నగరంలోని మంగమూరు రోడ్ హైవే వద్ద నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన రైజ్ రీడింగ్ రూమ్ ను శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు ప్రారంభించారు ఏపీ లైవ్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ షేక్ రియాజ్ తో కలిసి ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు పూలు అంటే
విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన రీడింగ్ రూమ్లో వసతుల గురించి ఎమ్మెల్యే నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం దామచర్ల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు అభ్యర్థులు ఏకాగ్రతగా చదువుకునేందుకు ఇలాంటి రీడింగ్ రూమ్లు అవసరమని చెప్పారు. ఏసీ, నాన్ ఏసీ సౌకర్యంతో రీడింగ్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం పట్ల నిర్వాహకులను అభినందించారు. కార్యక్రమంలో జనసేన జిల్లా నాయకుడు కంది రవిశంకర్, కార్పొరేటర్లు అంబూరి శ్రీను, కిట్టు, టీడీపీ నాయకుడు మోహన్, రైజ్ రీడింగ్ రూమ్ నిర్వాహకులు శివ, అవినాష్, మాధవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. ఈరోజు చాలా పేదవాళ్ళు ఉండే మన దగ్గర ఒంగోలు టౌన్లో చాలామంది స్లమ్ ఏరియాస్ కానీ పేదవాళ్ళు కానీ బిలో యావరేజ్ ఉండే ఫ్యామిలీస్ అంతా కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్లు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక రూము 2 రూముల్లో నివసిస్తూ ఉంటారు, మదరు ఫాదరు కానీ పిల్లలు కానీ అంత ఫ్యామిలీ అంతా. అలాంటి టైంలో వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బాగా చదువుకోవాలి, బాగా ముందుకెళ్ళాలి, మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలనే ఒక ఆలోచనలో ఉంటారు. అలాంటి టైంలో ఆ ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్లు ఉంటాయి. దానికోసం ఈరోజు ఏదైతే ఈ రీడింగ్ రూమ్స్ పెట్టారో, మొన్న ఇప్పుడు ఒంగోలులో ఇది మూడోదే కదా, మూడోది. ఇది ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి, ఇది మూడోది పెట్టారు. పెట్టి అలాంటి పిల్లలు కూడా చదువుకోవటానికి ఈరోజు పర్ మంత్ 1600 కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. విత్ ఏసీ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు, నెట్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నారు, అదేవిధంగా 24 అవర్స్ పవర్ ఇస్తున్నారు. అక్కడ ఎవరికి డిస్టర్బ్ లేకుండా వాళ్ళ డస్క్, వాళ్ళ మెటీరియల్ పెట్టుకోవడానికి డస్క్ అన్నీ కూడా ఇస్తున్నారు. దానికి వచ్చి కూర్చొని వాళ్ళు ఎంతసేపు చదువుకోవాలో, ఎంతసేపు వాళ్ళకి ఓపిక ఉంటుందో దాన్ని చదువుకుంటా వాళ్ళ బుక్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ చదువుకోవటానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి ఫెసిలిటీగా నేనైతే భావిస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ఇది హైదరాబాదు అట్లా సైడ్ అంతా కూడా ఎక్కువ ఉండేది. మన ఒంగోలులో కూడా దీన్ని కూడా 3 పెట్టుకోవటం జరిగింది. దీంట్లో మన శివ ప్రత్యేకించి వాళ్ళ మదర్ కూడా వాళ్ళంతా కూడా ఇంటెన్షన్ తోటి ఈరోజు దీన్ని పెట్టడం జరిగింది. శివాకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దీంట్లోనే 2 బైఫర్కేట్ చేశారు. ఒకటేమో ఏసీది వచ్చి 1600 రూపాయలు, అది కూడా కొంచెం తక్కువ కట్టుకోలేము అనుకునే వాళ్ళకి 1200 రూపాయలతోటి నాన్ ఏసీ కూడా పెట్టారు. కాబట్టి చదువుకునే విద్యార్థులకి ఇది ఒక మంచి దానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేమంతా కూడా తెలియజేస్తాం. రైజ్ రీడింగ్ రూమ్ భారీగా శివ తమ్ముడు ఈరోజు ప్రారంభించడం, దానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారి చేతుల మీదుగా ఇది ప్రారంభించడం నిజంగా చాలా మంచి శుభపరిణామం. శివ గతంలో బిల్డర్గా ఉండి అభివృద్ధి చెందుతూ ఈరోజు ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకి చదువుకోవడానికి సౌకర్యాలు లేక సతమవుతున్న టైంలో మంచి కాన్సెప్ట్తో ఒంగోలు నగరంలో ఈ రీడింగ్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయటం అందరికీ కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి పిల్లలకి. వాళ్ళందరికీ కూడా శివ ఇంకా ఎన్నో ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి, వ్యాపార వృద్ధిలో శివ ఇంకా పైకి రావాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒంగోలు చాలా ముందుగా ప్రతి ఒక్క విషయాల్లో ముందుకు వస్తుంది. అలాంటి కార్యక్రమం చేస్తున్న సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ కానీ, హోంవర్క్ చేసుకునే ఇండల్లో ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళందరికీ పవర్ అనేది పోయినప్పుడు ఇక్కడ పవర్ అనేది, నెట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి బాగా కామ్గా పనిచేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి సెగ్మెంట్స్ అనేది, ఇలాంటి బిజినెస్ అనేది ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చేస్తున్నారు శివ గారు. ఈ అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు రాబోయే రోజుల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అన్ని సిటీస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈరోజు మన ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. ఇంకా శివ గారు ఇలాంటివన్నీ ఇంకా పెద్ద ఎక్కువ పెంచాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఆ భగవంతుడు వీళ్ళకి మంచి జరగాలని చెప్పి గాడ్ బ్లెస్ యు శివ. చాలా సంతోషం. అరిగే శివ గారు మా ఏరియాలో మాకు దగ్గరగా మంచి రీడింగ్ రూమ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. ఇది మా ఏరియాలో 2వది. ఆ ఎంట్రన్స్లో ఒకటి పెట్టారు, ఈ ఎంట్రన్స్లో ఒకటి 2వది వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు మనం చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్నెట్ కేఫ్లు ఇలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్తో ఇంటర్నెట్ ప్లస్ రీడింగ్ రూమ్స్ లాగా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నీట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కానీ, వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్
లేదా ఆర్థిక స్తోమత లేక ఇరుకు ఇళ్లలో ఉండే పిల్లలకి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని బాగా చదువుకొని మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చి రావాలని కోరుకుంటూ, అలాగే ఆల్ ది బెస్ట్ అరిగే శివ గారు. వన్స్ అగైన్ విషెస్ టు ఆల్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్. ఈ రైజ్ రీడింగ్ రూమ్ ఓపెన్ చేయడానికి కారణం నాకు చదువు మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ రీడింగ్ రూమ్ ఓపెన్ చేయటం జరిగిందండి. అలాగే తక్కువ ఫీజుకి పేద విద్యార్థులకి తక్కువ ఫీజుకి చేయాలన్న ధ్యేయంతో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ కార్యక్రమము నేను చెయ్యాలి అని తలపెట్టిన తర్వాత నాకు మా హస్బెండు, నా పిల్లలు పూర్తి సపోర్ట్ అందించారండి. వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అద్దంకి నియోజకవర్గం జే పంగలూరు వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లో బర్లీ పొగాకు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రులు కొలుసు పార్థసారథి, గొట్టిపాటి రవికుమార్ ప్రారంభించారు. వ్యవసాయ మార్కెట్కు వచ్చిన మంత్రులకు బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటమురళి పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి స్వాగతం పలికారు. కష్టాల్లో ఉన్న రైతులను ఆదుకోవడానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ బృహత్తరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని మంత్రులు తెలిపారు. బర్లీ పొగాకు కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 270 కోట్లు కేటాయించిందని, జిల్లాలో 18 పొగాకు కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని కలెక్టర్ వెంకటమురళి తెలిపారు. ఈ ఒక్కరోజు పంగలూరు, పర్చూరు, ఇంకొల్లులో 3 కేంద్రాలు ప్రారంభిస్తున్నారని, రైతులు ఆధైర్యపడవద్దని భరోసా కల్పించారు. ప్రతి రైతు సాగు చేసిన పొగాకు పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు, పొగాకు రైతులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురాగానే ఇమీడియట్గా మనం ఎప్పుడు కూడా కొనలేదు కదా ఈ పంట అన్నారు. దేశంలో ఎక్కడన్నా కొనాలంటే ఇక్కడ కూడా కొనలేదు. మొట్టమొదటిగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొందామని చెప్పారు. దీనికి మనం జరిగిన క్యాబినెట్లో కూడా దాదాపు 270 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదు, పొగాకు కొనని చెప్పాడు. మొదలుపెట్టాము. దాదాపు ఇవాళ 3 సెంటర్లు ఓపెన్ చేస్తున్నాం. మనం దాదాపు ఇప్పటికి 10 నుంచి 12 సెంటర్లు ఓపెన్ చేశారు. ఇందా సంవత్సరం గారు అడిగారు మాటూరు, ఇంకా కొన్ని సెంటర్లు ఎత్తంపొడి, చిన్నగన్యం, కోర్చుపాడు ఇట్లాంటి చట్టాలు కూడా సెంటర్లు ఓపెన్ చేసి రైతులు ఒకసారి ఒత్తిడి లేకుండా ఉంటుంది. ఎక్కడ రైతులు అక్కడ కొనుక్కుంటారని చెప్పారు. తప్పకుండా కూడా కొత్తలో ఓపెన్ చేపిస్తాం. ఇలా మేము చూసింది ఏంటంటే పొంగూరు రాష్ట్రంలో పార్టిసిపేట్ చేసాము. 10 పేర్లు పోయేటప్పుడు చూసాం అనమాట. అన్ని ఏ క్వాలిటీ, బి క్వాలిటీ, సి క్వాలిటీ మిక్స్ చేస్తే తక్కువ చేయలేదు. ఏ క్వాలిటీ పొగాకు అంతా 12,000 పడేదంతా ఒక పేరు కట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త పడింది. సగం ఏ క్వాలిటీ, సగం బి క్వాలిటీ పడటం వల్ల బి క్వాలిటీ రేట్ పడుతుంది. అది కూడా జాగ్రత్త చూసుకోండి. వేలు ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, మనం నీళ్లు కొట్టి సరి చేసేటప్పుడు కానీ, నెమ్ము శాతం కానీ ఇవన్నీ జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇక్కడ మన అధికారులు కానీ వీళ్ళందరూ పొగాకు కొనుగోలు విషయంలో ఏ రైతులు కూడా నష్టం లేకుండా పోతారు. ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఇటువంటి కాలంలో మామిడి విపరీతంగా పంట వచ్చింది. మామిడి కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు లేదు. పక్క రాష్ట్రాలు కూడా చేతులు ఎత్తేసి మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నది అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. నేను దాదాపు 2 నెలల నుంచి చూస్తా ఉన్నాను. జిల్లా డెవలప్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ కానివ్వండి, క్యాబినెట్ మీటింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మేము ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు మన బాపట్ల జిల్లా శాసన సభ్యులు కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు రైతులు పడుతున్న సమస్యల గురించి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఎవరైతే పరిష్కరించడానికి అధికారం ఉందో వాళ్ళందరితో కూడా రవి గారు కానివ్వండి, సాంసర్ గారు కానివ్వండి చర్చించి ఈరోజు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పొగాకును కల్పించే నిర్ణయాలు ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్టే ఆ నిర్ణయంలో భాగస్వాములు మన గొట్టిపాటి రవి గారు, అదేవిధంగా మన సాంసర్ గారు, ఈ మన మంత్రి మన సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పేసి అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు. అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ బలంగా ఉంటే ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ప్రజల సమస్యల పట్ల అవగాహనతో బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తే సమస్య ఎట్లా పరిష్కారం అవుతుందో గతంలో. ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్రభుత్వం అలవాటుగా కూడా కొంటుంది, 10 సంవత్సరాలు కొంటాను లేదు. కానీ కలెక్టర్ గారు అడిగాను, అయ్యా ఏంటి కలెక్టర్ గారు
బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వ అబద్ధపు హామీలను ప్రజలకు తెలియజేసే కార్యక్రమాన్ని వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టడం జరుగుతుందని రీజియన్ కోఆర్డినేటర్ కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అన్నారు. వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఒంగోలులోని జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగిన విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. ఎన్నికల ముందు కూటమి ప్రభుత్వం బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ అనే పేరుతో ప్రజలకు హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. ఎన్నికల అనంతరం బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అబద్ధపు హామీలతో ప్రజలను వెన్నుపోటు పొడిచిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడుదని ఆరోపించారు. పొదిలి ఘటనకు కారకులైన కూటమి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 2027లో జిమిలీ ఎన్నికలు తథ్యమని, ఆ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో జెడ్పీ చైర్పర్సన్ బూచేపల్లి వెంకయ్యమ్మ, వైపాలెం శాసనసభ్యులు చంద్రశేఖర్, మాజీ మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్, మేరుగ నాగార్జున, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కాకుమాను రాజశేఖర్, ఒంగోలు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జి బత్తిల బ్రహ్మానందరెడ్డి, ఒంగోలు కనిగిరి సమన్వయకర్తలు చుండూరి రవిబాబు, దద్దాల నారాయణ, నగర అధ్యక్షులు కటారి శంకర్, కొమ్మూరి కనకారావు, కేవి రమణారెడ్డి, కార్పొరేటర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని సంవత్సరం పాటు మరి అన్యాయంగా వాళ్ళందరికీ మసిపూసి మారేడికాయ చేసినట్టుగా ఎలక్షన్కు ముందు కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఇంటికి పంపించి ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి, ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పండి, మీకు బాండ్లు ఇస్తున్నాం, మీ ఇంటికి ఇంత వస్తుంది, మీకు సంవత్సరం వచ్చేదాడికి 1,04,000, 5 సంవత్సరాలు వచ్చేదాడికి 5,20,000 మీ ఇంటికి ఖచ్చితంగా అందేలాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపించిన బాండ్స్ని ఇచ్చి మాయ చేసి మసిపూసి అన్యాయం చేసిన ఈ తెలుగుదేశం కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్కు ముందు ఎన్నో ప్రగల్భాలు పలికారు. ఈ రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది, ఇలా పాడు చేస్తున్నారు, అలా పాడు చేస్తున్నారు, 14 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది అని తెలుసు కూడా ఇన్ని పథకాలు అంటే చాలామంది ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే పథకాలను కొనసాగిస్తూ సూపర్ 6 ఇస్తారనుకున్నారు. కానీ అన్నీ కూడా అటుకెక్కిచ్చే కార్యక్రమం చేసి ఈ సూపర్ 6 కూడా సిలిండర్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పి గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చారు, అది ఎవరికి అందిందో తెలియదు. అలాగే ఈ పెన్షన్లు ఇస్తున్నామని చెప్పారు, కనీసం 40% కూడా రాలేదు. ప్లస్ అన్నీ అయిపోయినాయి అంటున్నాడు. ఇవాళ నీకు 15 నీకు 15 అన్నది, నీకు 18 నీకు 18 అన్నది P4లో పెట్టాను అంటున్నాడు. P4 ఏంటో అది ఏమొస్తుందో పాపం ప్రజలకు తెలియదు. ఇవాళ నిరుద్యోగ భృతి, ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతి 3,000 ఇస్తామన్నారు. ఈ 3,000ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో పెట్టేశానంటాడు. ఏంటిది అర్థం కాకుండా అని అడుగుతున్నాను. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, అహనా పెళ్ళిని సినిమాలో కోడిని ఏలాడదీసి అది తింటా ఇంకా చికెన్ తింటున్నట్టే అనుకోవాలన్నమాట. ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ల ముందు, వాళ్ళ కూటమి ఎలక్షన్ల ముందు ఇచ్చిన రకరకాల హామీలన్నీ సూపర్ 6తో పాటు చాలా హామీలు ఇచ్చారు. ఆ హామీలు నెరవేర్చకుండా మభ్యపెడుతూ ఏమైనా ప్రజలు అడిగితే, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అడిగితే మేము ఈ మేనిఫెస్టో ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేసాము, ఎవరన్నా అడిగితే నాలుక మందం అని చెప్పేసి భయపెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ల ముందు బాబు షూరిటీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ అని చెప్పేసి స్లోగన్తో వచ్చాడు. ఎలక్షన్లు అయిన తర్వాత బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ కాదు, బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ అని చెప్పేసి ప్రజలు పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నారు. గతంలో మా ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ గారు ఎలక్షన్లు ఇచ్చిన హామీలన్నీ 100కు 100% హామీలు నెరవేర్చి గడప గడపకి మేము ఎలక్షన్ల ముందు ఈ హామీలు ఇచ్చాము, నిబద్ధతతో నమ్మకంతో మీరు మాకు ఓట్లేసి గెలిపించారు కాబట్టి అన్ని హామీలు నెరవేర్చామని గడప గడపకు పోయి ప్రతి ఇంటికి పోయి తిరిగి చెప్పాం. ఈరోజు టీడీపీ కానీ వాళ్ళ అనుబంధాలు మొత్తం పార్టీ వాళ్ళందరూ ఏం మొహం పెట్టుకొని మీరు ఏ హామీలు నెరవేర్చారని చెప్పేసి గడప గడప కార్యక్రమం పెట్టుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోసపూరిత హామీలు ఇచ్చాడు. మీ దగ్గరికి మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇన్ఛార్జ్లు వచ్చినప్పుడు ఒకటి అడగండి,
మీరు ఎలక్షన్ల ముందు ఇచ్చే హామీలు నెరవేర్చారా, నెరవేర్చలేదా? మీరు నిలదీసి అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ బాధ్యత అని చెప్పేసి ఇటువంటి నాయకుడిని, మోసపూరిత నాయకుడిని ఇంకా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. అదానీ కంపెనీ ద్వారా బిగిస్తున్న విద్యుత్ స్మార్ట్ మీటర్లను వెంటనే నిలుపుదల చేయాలని సిపిఎం నగర కార్యదర్శి చీకటి శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు. స్మార్ట్ మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా సిపిఎం నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ ఎస్సీ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. స్మార్ట్ మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా సిపిఎం నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ ఎస్సీ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ఒంగోలు నగరంలో సుమారు 1,15,000 విద్యుత్ మీటర్లను అదానీ కంపెనీ అనధికారికంగా స్మార్ట్ మీటర్లను బిగిస్తుందని శ్రీనివాసరావు అన్నారు. గంటకు ఒక రేటు పద్ధతిలో ఈ మీటర్ విధానం కొనసాగుతోందని, అందువల్ల ప్రజలపై పెనుభారం పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో వినియోగదారులపై వేస్తున్న భారాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు రమేష్, భక్త సింగ్ రాజ్, ఆదిలక్ష్మి, రాంబాబు, శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యుత్ స్మార్ట్ మీటర్లు రద్దు చేయాలని చెప్పి, విద్యుత్ భారాలుగా ఉన్నట్టు భారాలను రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈరోజు సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ కార్యాలయం దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఒంగోలు నగరంలో సుమారు 1,10,000 వరకు గృహ వినియోగదారులు అయితేమి, వ్యాపారస్తులు అయితేమి ఉన్నారు. వీళ్ళకి గత 6 మాసాల నుంచి వాణిజ్య సంస్థలకి, వ్యాపారస్తులకి, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పెట్టారు. గత 15-20 రోజుల నుంచి నగరంలో అన్ని చోట్ల కొన్ని కాలనీలకు వెళ్ళి స్మార్ట్ మీటర్లు బిగిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించవద్దని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. దీన్ని ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్ అంటారు. ఈ స్మార్ట్ మీటర్ ద్వారా ముందుగానే రీఛార్జ్ చేయించుకోవాలి. అది ప్రజలకు భారం అవుతుంది. ఛార్జింగ్ ఎప్పుడు అయిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ కరెంట్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే గంటకి కరెంట్ రేట్లు పెరుగుతూ ఉన్నది. రోజుకి 24 గంటలు విభజించేసి రాత్రిపూట వాడుకున్నటువంటి కరెంటుకి అత్యధిక రేట్లు వసూలు చేస్తున్నారు. ఒకవైపున విద్యుత్ భారాలు, రెండో వైపున ఈ స్మార్ట్ మీటర్లతోటి ప్రజలు జీవన విధానము, వాళ్ళ ఆ డబ్బులన్నీ కూడా ఖర్చు అయిపోతున్న నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ మీటర్లన్నింటినీ కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మేము స్మార్ట్ మీటర్లు పెడితే పాల్గొట్టమని చెప్పినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి స్మార్ట్ మీటర్లు పెడుతుందంటే ప్రజలు 2 రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట. ఈ విధమైనటువంటి ప్రజలను వంచి మోసం చేసి ప్రజల మీద విద్యుత్ భారాలు, స్మార్ట్ మీటర్ల భారాలు వేయడం దాన్ని మేము తిప్పికొడతా ఉన్నాం. యావత్తు ప్రజానీకం కూడా సన్నద్ధం కావాలి. ఎవరి ఇంటికైతే వస్తారో వాళ్ళు మాకు స్మార్ట్ మీటర్ వద్దు, మా మీటర్ మేమే ఉంచుకుంటామని చెప్పమని చెప్పి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. వారం రోజుల నుంచి ఇంటింటికి తిరిగి మేము సంతకాలు సేకరించాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ అర్జీలు పంపించబోతా ఉన్నాం. జిల్లా ఎస్సీ గారు జోక్యం చేసుకొని ఈ అర్జీలన్నింటినీ ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపించి నగరంలో స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టేదాన్ని ఆపివేయమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఉపాధ్యాయునిగా చింతలపాటి లక్ష్మీనారాయణ వేలాది మంది విద్యార్థులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించి వారి ఉన్నతికి బాటలు వేశారని పలువురు వక్తలు కొనియాడారు. ఒంగోలు పీవీఆర్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్న లక్ష్మీనారాయణ ఉద్యోగ విరమణ సభ పాఠశాల ఆవరణలో ఘనంగా జరిగింది. దాదాపు 4 దశాబ్దాల పాటు విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడంతో పాటు యూటీఎఫ్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై పోరాటాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. లక్ష్మీనారాయణ శేష జీవితం ఆనందంగా సాగాలని ఆకాంక్షించారు. పీవీఆర్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు రాధిక అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో యూటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వీరాంజనేయులు, జేవీవీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పుల్లారావు, పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు శేషయ్య, ఆర్య ప్రతాప్, నగరంలోని మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీనారాయణ, విజయలక్ష్మి దంపతులను ఘనంగా సన్మానించారు. అలాగే ఈ వేదిక ఒక్క నిమిషం గ్యాప్ తోటి అందరూ ఫోటో దిగాలి. వాళ్ళు మాస్టర్ ఉన్నారు, మా చిత్తూరు శ్రీనివాస మాస్టర్. వేదికని మన పాఠశాల పీవీఆర్ బాలు అందరూ కూడా మా ఉద్యోగ ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉపాధ్యాయునిగా అద్భుతంగా తీర్చి అత్యంత ఘనమైనటువంటి. నేను 40 సంవత్సరాలుగా సాగిస్తున్న సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి
ఒక కానుకగా, ఒక బహుమతిగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దటం అనేటువంటి ఒక యజ్ఞంలో నేను ఒక సమిధగా మారి వారిని నా సాయశక్తుల చివరి వరకు కూడా వాళ్ళని కృతార్థులు చేయడానికి తర్ఫీదు ఇవ్వటం జరిగింది. అలాగే విద్యార్థులు కూడా చెప్పిన ప్రకారం చక్కగా చదువుకొని మరి 100% ట్రాక్ రికార్డు ఇంగ్లీష్లో దాదాపు 13 సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఆ ట్రాక్ రికార్డు బహుమతిగా విద్యార్థులు ఇవ్వడం జరిగింది. మొట్టమొదటి విద్యార్థుల కృతజ్ఞతలు మరి వారికి ఆశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. అలాగే యూటీఎఫ్ అనేటువంటి 3 అక్షరాలని నా రక్తంలో భాగంగా నేను చేసుకొని నా పిల్లలతో సమానంగా యూటీఎఫ్ను కూడా ఉద్యమాల్లో అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొని ఉపాధ్యాయులకు సర్వీస్ అందించడంలో ఉపాధ్యాయులలో మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులు వేరయ్యా అనేటువంటి నానుడి ప్రకారం మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు మామూలు సమస్యలు కాదు. ఈరోజు యూటీఎఫ్ ఉద్యమ ఫలితంగా ఈరోజు మరి ఈ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు మున్సిపాలిటీలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఏదేమైనా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడికి, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి, నా సర్వీసులో సహకరించిన ప్రతి వారికి మరి పేరు పేరున మరొక్కసారి కృతజ్ఞతాభినందనలు తెలియజేస్తాను. గత 40 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగానికి ఎనలేని సేవలు అందించి మా పాఠశాలలో గత 13 సంవత్సరాలుగా ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసి ఈరోజు పదవీ విరమణ చెందుతున్న లక్ష్మీనారాయణ మాస్టర్ గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. ఆయన భావి జీవితం నిండు నూరేళ్లు చక్కగా ఆనందంగా కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. మన పాఠశాల పీవీఆర్ పాఠశాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం మన రాష్ట్రంలో తీసుకురావడానికి కారణమైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ మాస్టర్ గారు రిటైర్ అవడం అనేది ఈరోజు ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి కొంత లోటనే భావించాలి. ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి పాఠశాల అంటే కూడా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాస్టర్ గారు రిటైర్ అవుతున్నారంటే ఈ మున్సిపల్ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడికి తెలుసు ఉద్యమ స్ఫూర్తి, ఉద్యమ నాయకత్వ లక్షణం అటువంటి లక్ష్మీనారాయణ మాస్టర్ గారి యొక్క ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా ఉపాధ్యాయులకు మరియు పాఠశాలలకు విద్యార్థులకు అభివృద్ధి పదంలో. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం ద్వారా స్వీకరించే అర్జీలకు అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా నాణ్యమైన పరిష్కారం చూపాలని జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారీ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా వచ్చే అర్జీలను సంబంధిత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అర్జీదారులు సంతృప్తి చెందేలా నిర్ణీత గడువులోపు తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక మీకోసం కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో వచ్చే అర్జీలను సంబంధిత శాఖల హెచ్ఓడీలు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ అర్జీదారులకు నిర్ణీత గడువులోగా నాణ్యమైన పరిష్కారం చూపాలన్నారు. కలెక్టరేట్లోని మీకోసం సమావేశ హాల్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా అర్జీల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా, జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ గోపాలకృష్ణ, ఎస్డీసీలు కుమార్, శ్రీధర్, జాన్సన్, పార్థసారథిలు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. ప్రజలకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గతంలో 3 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి మంచినీటి చెరువులను సంతనూతలపాడు గ్రామ శివారు ప్రాంతంలో నిర్మించారు. లక్ష్యం గొప్పదైనా ప్రజలకు ఇప్పటికీ తాగునీటి కష్టాలు తప్పడం లేదు. చిల్ల చెట్లు, జమ్ము మొక్కలతో చెరువు కుంచుకుపోయింది. నీటికి పాచి పట్టడంతో తాగునీటికి అవస్థలు పడుతున్న సంతనూతలపాడులో గ్రామ ప్రజల ఆవేదనపై ప్రత్యేక కథనం. నియోజకవర్గ కేంద్రమైన సంతనూతలపాడులో తాగునీటి సమస్య కొలిక్కి రావటం లేదు. పేరుకు రక్షత పథకం ఉన్నా నిర్వహణ విషయమై శాఖల మధ్య సమన్వయం లేక ప్రజలకు కలుషిత జలాలే సరఫరా చేస్తున్నారు. చాలా రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతున్నా పట్టించుకున్న నాదుడే కరువయ్యాడు.
గ్రామస్తులకు శుద్ధి జలాలు అందించేందుకు దాదాపు 10 ఏళ్ల కిందట చిన్న చెరువులో మైక్రో ఫిల్టర్ బెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. తొలినాళ్లలో బాగా పనిచేసిన తరువాత నిర్వహణ కొరవడి ఫిల్టర్ బెడ్లు నిరుపయోగంగా మారాయి. దీంతో శుద్ధి చేయకుండానే నేరుగా చెరువు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇవి రంగు మారి నాచు వాసన వస్తుండటంతో వాడుకలకు తప్ప తాగేందుకు పనికి రావటం లేదు. చేసేదేమీ లేక స్థానికులు ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి నీటిని కొనుగోలు చేసి దాహార్తిని తీర్చుకుంటున్నారు. కొందరు శివాలయం బావి నీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. కనీస శుభ్రత లేక చెరువులో జమ్ము పెరిగింది. చిల్ల చెట్లు పెరిగి కట్టదారులు సైతం మూసుకుపోయాయి. పథకాన్ని పునరుద్ధరించవలసిందిగా అధికారులకు విన్నవించిన ఫలితం లేకపోయిందని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. ఈ ఊరికి 3 కోట్ల వ్యయంతో మంచినీటి చెరువు అరేంజ్ చేశారు. దాని నుంచి నీళ్ళు రావాలంటే ఫిల్టర్లు గిల్టర్లు ఉంటున్నారు. చండాలంగా పాసిబట్టి పురుగులతోటి చండాలంగా అవి కూడా 10 రోజులకు ఒకసారి వారానికి ఒకసారి వస్తున్నాయి. ఆ చెరువులో వాడుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆ చెరువు చాలిపోతే అసలు చూసే అడవిలాగా ఉంది. పంజాబ్ చెట్లు చిల్ల చెట్లు పడి పచ్చగా అయిపోయినాయి నీళ్ళు మొత్తం. దాంట్లో చేపలు దోమలు పురుగులు అన్నీ వస్తున్నాయి నీళ్ళలోకి. ఆ నీళ్ళు వాడుకొని పనికి రావట్లేదు. పట్టాడు పెడితే అంట్లు తోముకోనో గొడ్లు ఉడుచుకోనో బాత్రూంలో పోవడానికి పని తప్ప ఇంక రెండోదానికి ఏం పనికి రావట్లేదు. పంపు నీళ్ళు సరిగ్గా సక్రమం అందట్లేదు. వీటి కూడా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం. మాకు స్వచ్ఛమైన నీరు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము తాగడానికి బబుల్ వాటర్ కొనుక్కుంటున్నాం. దీనికి చాలా 3 కోట్లు 4 కోట్లు పెట్టి కట్టామని పేరే కానీ ఉపయోగం లేకుండా ఉంది. ఊరు నిరుపయోగం ఉంది. నీటితో చాలా ఇబ్బందులు పడతా అవస్థ పడతా ఉన్నాం. పోవటానికి దారి లేదు. చిల్ల చెట్లు పడిపోయిన చెరువు అంతా గందరగోళంగా ఉండాలి. అయినా కానీ దాంతో మన పనిలో నీళ్ళే రావట్లేదు దాకా. అది ఏడన్నా డ్యామేజ్ పడితే 10 రోజులు పడుతుంది బాగు చేయాలంటే, పైపు లైన్ బాగు చేయాలంటే. ఆ పిట్టరు సరిగ్గా లేడు. పిట్టరు ఒకడు ఉన్నాడు. పిట్టరు వాడు పంపు మోటార్ వేసి ఇంట్లో పనుకుంటాడు. వెళ్ళిపోతా ఉంటే వాడు ఇష్టమైతే తాగుతాడు, లేదా తాగి పనుకుంటే. అదేమంటారు 2 ఫిల్టర్ లేడు అంటున్నాడు. పంచాయతీ వాళ్ళని అడిగితే మాకు సరేలా అంటున్నారు. పట్టలు వదిలేస్తున్నారు. సరిగ్గా స్పందన లేదు మాకు. జిల్లా అధికారుల దాకా మేము వెళ్ళలేము. మాకు తెలియట్లేదు. పట్టించుకొని చేయాలి. జిల్లా అధికారులు చెప్పి మీరు ఎవరైనా ఉంటే స్పందించి చేయాలి. నీళ్ళు కుళాయి నీళ్ళు సరిగ్గా రావట్లా. పచ్చంగా పురుగులు కూడా వస్తున్నాయి. 3 రోజులకి ఒకసారి 3 రోజులకి 4 రోజులకి ఒకసారి వస్తాయి. వచ్చినప్పుడల్లా ఈ నీళ్ళే. అబ్బాయి అసలు నోట్లో గుడ్లు కడుక్కొని తాగడానికి కూడా ఉపయోగపడదు. పంచాయతీ వాళ్ళని అడిగితే మన మాట ఏం పట్టించుకోవట్లేదు. కొనుక్కుంటున్నాం బొబ్బులు నీళ్ళు శుద్ధంగా వస్తే తాగటానికి కానీ అన్నిటికీ బాగుంటాయి. గుడ్లు నీళ్ళు తప్పుకొని బాగానే ఉంటాయి. ఒకరోజు బాగా వస్తాయి, ఒకరోజు పచ్చ నీళ్ళు వస్తాయి. అవి తాగటానికి ఏముండవు. బొబ్బులు నీళ్ళు కొనుక్కోవటమే, వాడుకోవటానికే ఓన్లీ అంతే. డైలీ వస్తాయి. మాకు ఇల్లు అయితే 2 రోజులు తెల్లవి వచ్చినాయి అంటే ఒకరోజు పచ్చ నీళ్ళు వదులుతాడు. ఈ చెరువు నీళ్ళు తెల్లంగా వస్తాయి. ఈ చెరువు నీళ్ళు అయితే పచ్చగా వస్తాయి. మా బజార్ని అయితే అసలు చీకటగా ఉండిద్ది. మొన్న ఒక ఆయనకి పాము గరిచింది, చెందింది. మళ్ళీ అతను బతికి మళ్ళీ మొన్న ఆటో అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు పాము గరిచి. అసలు లైట్లు ఇప్పుడు 2 నెలలు చెప్పాం, ఏది ఇంత మటుకి లేవు, రాలేదని చెప్తున్నారు. తాగటానికి పనికిరావు, వాడుకోవటానికంటే బాత్రూములకి బట్టలకి వాటికి. ఇప్పటికైనా తగిన చర్యలు తీసుకొని తమకు మంచినీటిని అందించి దాహార్తిని తీర్చాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. కొసమెరుపు ఏమిటంటే పథకం నిర్వహణను గతంలో ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు చూసేవారు. అనంతరం గ్రామ పంచాయతీ వారికి అప్పగించారు. ఆర్థికంగా నిర్వహణ భారం అవుతుందని తిరిగి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులకే ఇవ్వాలని పంచాయతీ వారు ప్రతిపాదించారు. ఈ అంశం ఎటూ తేలకపోవడంతో ఇరువురు పట్టించుకోవటమే మానేశారు. ఒంగోలులోని డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ పివిఎల్ఎన్ శివప్రసాద్ ఉద్యోగ విరమణ సభ ఘనంగా జరిగింది. కాలేజీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు, అధ్యాపకేతర సిబ్బంది, జిల్లాలోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకులు హాజరై శివప్రసాద్ అందించిన సేవలను కొనియాడారు. డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ అభివృద్ధికి, విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడానికి, ఎక్కువ మందికి ప్లేస్మెంట్లు వచ్చేందుకు ప్రిన్సిపల్ శివప్రసాద్ తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవను ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా శివప్రసాద్, లలిత దంపతులను ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు, వివిధ విభాగాల హెచ్ఓడీలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
సార్ని కనిపెట్టుకొని ఇన్ అండ్ అవుట్ మార్నింగ్ తీసుకురావడం అంతేనండి. మన పని సభ్యంగా చక్కగా నిర్వర్తిస్తే అదే మనం భగవంతుడికి పూజలు చేసినట్టు, ప్రజలకు సేవ చేసినట్టు, వ్యక్తిగా నిలబడినట్టు, మనిషిగా జీవించినట్టు. ఇదే నేను నమ్ముతానండి, ఇంకేమీ లేదు. తర్వాత ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. నేనేదో చేశాను ఉద్ధరించాలంటారు, నేనేం లేదా. నేను ఒక మాట వేసేవాడిని, ఆ మాట పట్టుకుని నా వెనకాల ఉన్న సైన్యం, దట్ ఈస్ వి శ్రీనివాసరావు గారు, మెహర్ బాబా గారు, శివప్రసాద్ గారు, ఇలా ఒకళ్ళు కాదు కదా, వర్షా సోమరెడ్డి గారు, మా ఓఎస్ గారు, వీళ్ళందరూ నా సైన్యం. అలాగే మా డి శ్రీనివాసరావు గారు, ఆయనకి ఒక వర్క్ అప్పచెప్తే ఇంకా ఏమీ లేదు, అక్కడ ఒక స్తంభం పాతి నిలబెట్టినట్టే. అంత ఇదిగా పంచాయతీరాజ్కి సంబంధించిన పనులను గ్రామ పంచాయతీల ద్వారా చేపట్టాలని వైసీపీ పంచాయతీరాజ్ విభాగం అధ్యక్షులు రవికుమార్ యాదవ్ అన్నారు. కలెక్టర్ను కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చి అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు పంచాయతీరాజ్ సమస్యలను వినతి పత్రంలో సమర్పించడం జరిగిందన్నారు. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం సర్పంచుల ద్వారా నిర్వహించాలని, ఎలాంటి అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చూడాలని అన్నారు. సర్పంచులకు, ఎంపీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు ఇవ్వవలసిన గౌరవ వేతనాన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు. కలెక్టర్ను కలిసిన వారిలో పంచాయతీరాజ్ విభాగం వైసీపీ నాయకులు ఉన్నారు. దీనిలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయ విచారణ జరిపించాలి. మరియు ఏదైతే కూలీలకు సంబంధించినటువంటి కూలీలు వెంటనే చెల్లించాలి. అట్లాగే సర్పంచులకు, ఎంపీటీసీలకు మరియు జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు గౌరవ వేతనాన్ని వెంటనే చెల్లించాలి. అట్లాగే ఏదైతే తల్లికి వందనం పథకాన్ని మరి సర్పంచులకు వారిని ఎంప్లాయీగా చూపించి తల్లికి వందనం పథకాన్ని ఈరోజు ఇవ్వకపోవడము చాలా ఇది. అందువల్ల దాని మీద కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క సర్పంచ్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేది గౌరవ వేతనము 3,000 రూపాయలు. మరి ఈరోజు తల్లికి వందనం పథకాన్ని నిలిపివేశారు, దాన్ని కూడా అమలు చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మేము, అంతేకాకుండా 15th ఫైనాన్స్ సంబంధించి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో 11,150 కోట్ల రూపాయలని వెంటనే పంచాయతీలకు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ, మేమందరం కూడా మరి జిల్లా అధ్యక్షులు, నేను, మరి రాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళు, నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్ఆర్జీ సంబంధించి అవినీతి అక్రమాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ చేయాలని, అలాగే ఎంపీపీలకు, ఎంపీటీసీలకు, సర్పంచులకు రావాల్సిన గౌరవ వేతనాన్ని విడుదల చేయాలని, అలాగే సర్పంచులకు 3,000 గౌరవ వేతనం అయినప్పటికీ తల్లికి వందనం స్కీమ్ని మరి అమలు చేయకపోవడం అనేది శోచనీయం. మరి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి జీవోను ఉపసంహరించి మరి సర్పంచులకు తల్లికి వందనంలో వాళ్ళను కూడా ఆ స్కీమ్ పొందుటకు అర్హులుగా ఏర్పాటు చేయాలని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు మేమందరం కలిసి జిల్లా పంచాయతీరాజ్ వింగ్ సభ్యులము, రాష్ట్ర సభ్యులము అందరం కలిసి కూడా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం సమర్పించాము. మరి వినతి పత్రంలో ఇప్పించినటువంటి మా డిమాండ్లను పరిశీలించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున. శ్రీకృష్ణదేవరాయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం జయంతి సందర్భంగా సినీ సంగీత విభావరి నిర్వహించారు. ది ప్రకాశం జిల్లా సంగీత కళాకారుల సమైక్య గాయని గాయకులు పాల్గొని నాటి నేటి మధుర గీతాలు ఆలపించారు. అనంతరం జరిగిన సభకు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం అధ్యక్షులు పొన్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు అధ్యక్షత వహించారు. లక్ష్మీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ వెంకట్, పీడీసీసీ బ్యాంకు సీఈఓ కుంభ రాఘవయ్య, కళాభిమాని పెద్దిశెట్టి సుబ్బారావు తదితరులను శ్రీకృష్ణదేవరాయ సేవా సమితి అధ్యక్షులు మద్దుల నరసింహారావు సత్కరించారు. జిల్లా సంగీత కళాకారుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు ఎస్కే బాబు కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు. మీరందరూ కూడా ఆయనకి చప్పట్లు కొట్టాలండి, ఎందుకంటే మనలో ఒకటిగా ఆయన కూర్చొని
శ్రీనివాసరావు గారు రచయితల్లోనూ మేము చాలా వస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. తులసి కార్యక్రమాలను కూడా ఇతోధికంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఉన్నారు. ఎప్పుడు ప్రతి వారం కూడా ఆదివారం వస్తుంది, కానీ ఈ ఆదివారానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారికి పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరిగి 350 సంవత్సరాలైనటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజు ఈరోజు. దాని సందర్భంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ప్రకాశం జిల్లా సంగీత కళాకారుల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో మన ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి కళాకారులు అందరూ కూడా చక్కగా ఈ సంగీత విభావాన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు. ఇంత తెలుగు భాషకి ఇంత ఖ్యాతి రావడానికి కారణం ఆ మహానుభావుడు. ఆ దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని పొగిడినటువంటి వాడు. సహజంగా ఆయన మాతృభాష తుళు భాష. ఆయన కన్నడ రాజు ప్రభు. ఆయన సంస్కృతాంధ్రాలు అన్నీ కూడా చదువుకున్నటువంటి గొప్ప మహాపండితుడు. 10 భాషలు తెలిసినటువంటి ప్రభువు చూసి భాష అని ఇద్ది అని చెప్పబడిన భాష మన తెలుగు భాష అన్నాడు కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. ఆయనకి 10 భాషలు తెలిస్తే ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆముక్త మాల్యద అన్నటువంటి ఒక కావ్యాన్ని రాయాల్సి వస్తే ఆయన తెలుగు పండితులందరూ కూడా ఈయనకి 10 భాషలు వచ్చు కదా, ఏ భాషలో ఈయన కావ్యాన్ని రాస్తాడు అని అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి ఆ వైపు ఎదురు చూశారట. ఆ రోజు అష్టదిగ్గజ కవులందరూ కూడా ఆయన తెలుగు భాషలోనే నా కావ్యాన్ని రాస్తానని చెప్పి తెలుగు భాష యొక్క కీర్తిని చాటినటువంటి వాడు మన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు. ఆయన ఇచ్చినటువంటి బాటలోనే ఈరోజు తెలుగు భాషకు కానీ తెలుగు వాడికి కానీ ఈ ఖ్యాతి దక్కిందంటే ఆ మహానుభావుడు చేసినటువంటి కృషి. అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేశాము. నేను కూడా ఒక కళాకారుని కాబట్టి ఈ కళాకారులందరినీ సత్కరించుకోవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరినీ సత్కరించాను. నేను కూడా ఈ ప్రకాశం జిల్లా సంగీత సమాఖ్యలో నేను కూడా గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. కాబట్టి అందరూ కూడా నాకు సహకరించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎస్కే బాబు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ముత్యాలు అవసావ అడిగింది చూపు కోరికేస్తూ కన్ను కన్ను ఎప్పుడో కలిగింది. అద్దంకి పురపాలక సంఘ అత్యవసర సమావేశం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎల్ ఎస్తేరమ్మ అధ్యక్షతన జరిగింది. సమావేశంలో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు మున్సిపల్ కమిషనర్ రవీంద్ర సమాధానమిచ్చారు. అజెండాలో పొందుపరిచిన 15 అంశాలతో కూడిన అజెండాను మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎస్తేరమ్మ వార్డు కౌన్సిలర్లు ఆమోదించారు. అనుకూలంగా లేదని గుర్తించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో సదరు విషయాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ వారికి తెలుపుగా ప్రత్యామ్నాయ స్థానాన్ని గుర్తించవలసిందిగా ఆదేశించున్నారు. తదుపరి వార్డు నెంబర్ 1లోని అద్దంకి కొండ దగ్గర ఉన్న మున్సిపాలిటీకి చెందిన డంపింగ్ యార్డ్ స్థలం ఈ నిర్మాణానికి అనుకూలమైనదని, ఈ స్థలం ప్రాప్యతకు అనువుగా ఉండడం, అవసరమైన విస్తీర్ణం అందుబాటులో ఉండడం మరియు వ్యర్థాల నిర్వహణ దగ్గర పరిసర వాతావరణం ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎంఆర్ఎఫ్ సెంటర్ వాడు ముందు పెట్టుబడి కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ముందుకు వస్తా ఉన్నాడో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ప్రైవేట్ పార్ట్నర్ వాళ్ళకి మనం రూపాయలు పేమెంట్ ఇవ్వం. వాటి తర్వాత మనకి సంవత్సరానికి ఇద్దరు మనం పేమెంట్ ఇస్తాం. అంటే దాంట్లో ఏంటంటే సెట్స్ మరియు జిఐ పైప్స్ సప్లై చేయ పనికి గాను టెండర్ల పిలువగా నాదెండ్ల రంగారావు వారు అంచనా టెండర్ శాతంపై
0.10% తక్కువ కొట్టేశారు. వారికి పనివంతలు ఇచ్చినందుకు సదరు ఖర్చును కలెక్ట్ చేసిన చెత్త అనేది అక్కడికైతే వెళ్ళిపోదు. అక్టోబర్ తర్వాత మనకైతే డంప్ యార్డ్ ఉన్నటువంటి డంప్ యార్డ్ అయితే అక్కడ ఉండదు. మనం అక్కడ నుంచి మెటీరియల్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ పెట్టుకుంటాం కానీ బట్ అది ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఏదైతే వెర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకున్నాం కూరగాయలు చెత్త కొంత మనకి ప్రజెంట్ మీకు 7 ఎకరాల స్థలం వస్తూ ఉంది. దాని పక్కన 3 ఎకరాలు ఉంది కాబట్టి ఆ 3 ఎకరాల్లో మనం ఎంఆర్ఎఫ్ ప్రపోజ్ చేసుకుంటే ఏదైనా మెటీరియల్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ప్లస్ ఇది మన వెర్మి కంపోస్ట్ ఏదైతే వానపాములతో ఎరువు ఏదో కొంత జాతీయ పద్ధతులు తయారు చేస్తాం కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే మనకి 50 మనకి జనరేట్ అయ్యేటువంటి 19 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తలో ఆల్రెడీ 14 మెట్రిక్ టన్నులు మనకి జిల్లాకి వెళ్ళిపోతా ఉంది. మనం ఇంకా కొత్తగా మినిస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇంకోటి కాంట్రాక్టర్ ప్రపోజల్ చేయమన్నారు. కొత్తగా ఇంకో ప్రపోజల్ కాంట్రాక్ట్ కొట్టడానికి పంపించాం. ప్రపోజల్ అది వస్తే టోటల్గా జనరేట్ అయినటువంటి అంటే భవిష్యత్తులో కాంట్రాక్టర్స్ ఏమన్నా మీరు గ్రేస్ పీరియడ్ ఏమైనా ఇచ్చారా? మరి వాళ్ళు వర్క్లు మొదలు పెట్టలేదు. విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై నిరంతరం పోరాటం చేస్తుందని అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రవీంద్రబాబు అన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా విజువల్లీ ఛాలెంజ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ 10వ వార్షికోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఒంగోలులోని సిబిఎన్ రీడింగ్ రూమ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. జీవో నెంబర్ 3 ద్వారా నిరుద్యోగులైన అంధులకు ఉద్యోగ అవకాశాలను ప్రభుత్వం కల్పించిందని తెలిపారు. 2015లో ఆవిష్కరింపబడిన ప్రకాశం జిల్లా శాఖ అనేక సేవా కార్యక్రమాలతో ముందుకు నడుస్తుందని తెలిపారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జలేందర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నరపసటి రామ్మోహన్ రావు, జిల్లా అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి రక్తమ్మ పాల్గొన్నారు. జిల్లా గురించి 10వ వార్షికోత్సవం 2011లో విజువల్లీ ఛాలెంజ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత అందులైనటువంటి విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు మరియు ఉద్యోగుల సమస్యలపై పోరాడుతూ అనేక రకాలైనటువంటి జీవోలను సాధించడం ద్వారా ఎవరైతే విజువల్లీ ఛాలెంజ్లు ఉన్నారో వారి అభ్యున్నతికి తోడ్పడుతూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ముఖ్యంగా అన్ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నటువంటి వారి కోసం అని చెప్పేసి 2015లో జీవో నెంబర్ 3 తీసుకురావడం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వందలాది మంది విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అన్ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగాలు రావడానికి విజువల్లీ ఛాలెంజ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కారణమైంది. అలాగే ట్రాన్స్ఫర్స్కు సంబంధించి ఏదైతే ఇటీవల టీచర్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ పేరుతో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి దాంట్లో కొంతమంది అధికారులు మమ్మల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న దాన్ని గమనించి దాని మీద గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్ గారి బెంచ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసి అక్కడ కూడా మేము దాని యొక్క ఫలితాలని ఈరోజు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఇవి కాకోకుండా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే సామాజిక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో, ఉదాహరణకి విజయవాడలో వరద బాధితుల కోసం అని చెప్పేసి 10వ వార్షికోత్సవం ఈరోజు జరుగుతున్న సందర్భంగా మా ప్రకాశం జిల్లా తరఫున మేము మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారైన మా అందుల ఆరాధ్య దైవమైన మా గొర్రెపాటి రవీంద్రబాబు గారిని మేము ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుచుకొని వారిని మేము సత్కరించడం జరుగుతున్నది. మేము మా ప్రకాశం జిల్లా గురించి మేము ఏమనుకుంటామంటే మా రవీంద్రన్న గురించి ఆయన లూయిస్ బ్రైలీ గారు అయితే మా ఆంధ్రప్రదేశ్ లూయిస్ బ్రైలీ మా రవీంద్రన్న గారని మేము ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మాకు అప్పట్లో లూయిస్ బ్రైలీ మేము చూడలేదు, కానీ ఇప్పుడున్న లూయిస్ బ్రైలీని మాత్రం మేము చూస్తున్నాము. ఎందువల్లంటే మేము ఇక్కడ ఇది కావాలి అనుకుంటే ఆడ మాకు సెక్రటరియట్లో పని అయిపోతుంది. కాబట్టి మేము అందుకని మాకు లూయిస్ బ్రైలీ అనేది మేము రవీంద్రన్ లూయిస్ బ్రైలీ పిలుచుకుంటాం. ఎందుకంటే మీకు గతంలో ఇప్పుడు చెప్పాను, ఆ లూయిస్ బ్రైలీ కూడా మాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడున్న లూయిస్ బ్రైలీ మా విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్లో ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం అనుకోగానే ఆడ పని అయిపోతుంది మాకు. డి న్యూస్లో నేటి మాట. జ్ఞానం లేకపోవడం కంటే క్రమశిక్షణ లేకపోవడం మనిషికి ఎక్కువ హానికరం. డి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నిరంతరం చూస్తుండండి డి న్యూస్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.